हर वो खबर तुहाडे तक पहुंचाने जिसका सीधे तौर पर सरोकार आम जनता दे नाल हुंदा है ते साडी यही कोशिश हुंदी है कि जनता की आवाज़ नूं सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाया जा सके। शुरू करते हैं प्रोग्राम का सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहली खबर बठिंडा तो है जो झंझोड़ के रख देने वाली है, कई सवाल खड़े करने वाली है। पहला भी अजिहे कई मामले सामने आए पर किसी ने गौर करना जरूरी नहीं समझा कि आखिरकार एक होर मासूम आवारा कुत्तियां दी भेट चढ़ गई। बच्ची नूं बुरी तरह नोचा गया, हस्पताल दे विच भर्ती भी करवाया पर मासूम दी जान नहीं बचाई जा सकी, जिस करके सीधा सीधा सवाल है कि आवारा कुत्तियां दा कहर आखिर कदों तक। इस बच्ची की उम्र महज 5 साल जो है इस दुनिया ते नहीं रही, जिस बच्ची ली मां बाप ने कई सुपने संजोए, जिस बच्ची ने अजे दुनिया दे कई रंग वेखने सन पर आवारा कुत्ते इसकी मौत का कारण बन गए। एक मासूम दे जान का दुख की हुंदा है तस्वीरां खुद बयान कर रही ने। पहला भी कई मासूम आवारा कुत्तियां दी भेट चढ़े घरां दे विच सत्थर विछे पर इस दे बावजूद किसी ने इस समस्या दे वल तवज्जो देनी जरूरी नहीं समझी ते उस बच्ची दे नाल भी आखिरकार उही होया जिस दी कदे परवाह नहीं कीती गई। ये तस्वीरां बठिंडा दियां ने। 5 साल दी मासूम आवारा कुत्तियां दी शिकार हो गई जिस नूं बुरी तरह नोचा गया ते बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिता। बच्ची है इनकी, ये उनकी माँ है बच्ची की। वो बच्ची को रात में कुत्तों ने कुछ नोच लिया, बहुत जगह में काट कूट लिया है, पूरा चमड़ी उमड़ी मांस वगैरह निकाल लिया है। हॉस्पिटल में लेके आए, बच्ची यहाँ मर गई है। दरअसल पीड़ित परिवार बंगाल का रहने वाला है जो बठिंडा के एम्स हस्पताल दे विच लेबर का काम करता है। जदों अचानक बच्ची घरों गुम हुई, भाल शुरू की गई ते आखिरकार देर रात बच्ची खून के नाल लथपथ मिली। बच्ची के शरीर ते कई जख्म सन, हस्पताल दे विच भर्ती भी करवाया गया पर बच्ची ने दम तोड़ दिता। हालांकि परिवार की शक की सुई होर पासे भी जा रही है। परिवार ने मासूम दे नाल बलात्कार का खदशा जताया ते इल्जाम भी गुआंढ दे विच रहिंदे एक नौजवान ते लगाए गए ने। माता पिता आरोप लगा रहे हैं, कोई एक बशीर नाम करके आदमी है, इनके लेबर में इनके साथ ही रहता है। वो 1 सप्ताह पहले झगड़ा हुआ था, अब उसके ऊपर ये शक कर रही है तो उसको भी मैं नाम दे दिया पुलिस में। अब पुलिस भी अपने ढंग से इंक्वायरी करेगी उसको भी लेकर। उधर पुलिस वालों पीड़ित परिवार को जांच का भरोसा दिता जा रहा है ते अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कहना तो यही लगता भी शायद कुत्ते खिंच तू के लैके होंगे। 4-5 साल की छोटी बच्ची है, आवारा कुत्ते ज़्यादा हुए तो वो लैके होंगे खिंच के, क्योंकि कुत्तियां ने काफ़ी कट्टिया होया सारा कुछ देख रहा भी कुत्तियां का वड्या ही अजे आया सामने। बाकी आप पूरा जांच पड़ताल करांगे, फिर जिमें भी आ गई उस मुताबिक ही अगली कार्रवाई अमल च लियांदी जाएगी। परिवार वालों लगाए इल्जामां नूं भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस एंगल तो भी जांच अगे वधनी जरूरी है ते जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। बठिंडा तो सूरजपान, न्यूज़ 18 पंजाब। गल करांगे हरियाणा दी जिथे कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे विच है। हर रोज लुट ते गुंडागर्दी दीयां तस्वीरां कैमरे दे विच कैद हुंदियां ने पर इस सब के बावजूद पुलिस बेवस नजर आ रही है। कुछ अजिहियां तस्वीरां गुहाना तो सामने आईयां ने जिथे दे मेन बाजार दे विच गुंडागर्दी का नंगा नाच होया। बदमाशां ने एक दुकानदार नूं निशाना बनाया, बुरी तरह कुटमार कीती ते पूरी वारदात CCTV दे विच कैद हो गई। रिपोर्ट वेखो। की बदमाशां नूं कानून दा जरा भी खौफ नहीं रहा? इन्हां दे हौसले इन्ने बुलंद क्यों होंदे जा रहे ने? क्यों इन्ने बेखौफ होके शरेआम वारदात नूं अंजाम दे के फरार हो जांदे ने?
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 8 ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो 7-8 लड़के आए हैं और उनके हाथों में बेल्टें और रॉड थी जो उनके सर में उन्होंने मारी है जी। अच्छा, तो इसमें सीरियस है वो? अब तो सर वो खानपुर लेकर गए हैं हॉस्पिटल। ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਮ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਕਸੁੰਨ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। थोड़ी सी भीड़ के कारण वो बाइक अड़ी हुई थी और एक ट्राली अड़ी हुई थी। उधर से 3-4 लड़के आए, उन्होंने कहा कि इनको हटा लो। अंकल ने कहा भाई अभी मैं हटा देता हूँ। उन्होंने गाली गलौज किया और धमकी देकर गए हैं, हम शाम को तुम्हारे को देख लेंगे। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। एकदम उन्होंने आते ही 7-8 जनों ने उनके ऊपर हमला कर दिया सर जी। बेल्टों से, रोड से? बेल्टों से और रोड से जी। वो सारे भाग चुके हैं। 7-8 जने थे, जिनमें से हम पीछे भागे हैं। वो एक जने को हमने पकड़ लिया है। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पूरा मामला इनकी किसी दिन में किसी बात पर कहा सुनी होगी थी। हैंगर कपड़े टिंग रहते हैं बाइक बुइक पे थे, उस बात को लेकर इनका सामने झगड़ा हो गया, जिसमें एक बंदा हमने अरेस्ट कर लिया है और फुटेज की छानबीन करके जितने भी आरोपी होंगे उनको जल्द ही गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇ। ਗੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਿੰਦਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਖੇਡ। ਗਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੂੜਾ, ਇਹ ਨਵ ਵਿਆਹ ਜੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੁਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਖਾਣੀ ਪਈ। हम मिले 14 मई को पहली बार होटल रॉयल में ही। उसके बाद लड़की बोली शादी करनी है। मैंने कहा जी घर में पूछूंगा, कह रही नहीं हम ऐसे ही कर लेते हैं। फिर जी गंधर्व विवाह किया 18 मई को, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, चूड़ा वगैरह लेके। उसके बाद जी हम 20 तारीख को दोबारा होटल रॉयल में मिले। मेरे ऊपर झूठा रेप का मुकदमा दर्ज कराया, मैं जेल गया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा पे सारे सबूत मौजूद थे। उसके बाद उन सबूतों के आधार पर मेरी जमानत हुई। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਖੇਡ। ਦਰਅਸਲ ਪੀੜਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। जुलाई
2019 को लड़की ने मेरे से 15 लाख रुपए की डिमांड की व्हाट्सएप के माध्यम से। मैंने मना कर दिया, जो होता है शादी के बाद होता है। उसके बाद ये लगातार मेरे से फ़ोन पे मांगते रहे, मेरे को धमकियां देते रहे। लड़की ने वहाँ पे लिखवाया था 11 तारीख को मेरे साथ बलात्कार हुआ। 11 तारीख को मेरे नाम पे कोई कमरा नहीं था। मेरे कन्फेशन पे साइन भी मार पीट करके रणवीर सिंह एएसआई ने 11 तारीख पे कराए हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ। लड़की तो दुनिया भर का खर्चा करवाते रही, फिर धीरे धीरे उसकी बहन भी इसके साथ मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद इनने गंधर्व विवाह कर लिया होटल में। फिर लड़का कहने लगा भाई शादी हो गई तो अब चलो, कहते नहीं 15 लाख रुपए दो। उसके बाद ये पूरा गैंग बना, इसकी 2 मौसी, एक इसका मौसा, ये 2 बहन, ये 6-7 लोगों ने मिलके ने भाई 15 लाख रुपए लेंगे उससे। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ, ਮਾਂ, ਮਾਸੜ ਤੇ 2 ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखिए, इस बारे में सेक्टर 29 में एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के माध्यम से इन्होंने एफआईआर करवाई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी एफआईआर दर्ज करके, और जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे वो उसके आधार पर ही कार्रवाई करेंगे। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪੁਲ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰੋਟੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ 8 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਝੋਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ 8 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਹੀ ਕਣਕ ਉੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਉੱਗੀ ਕਣਕ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਉੱਗੀ ਕਣਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੱਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਫਾਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਣਕ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।